جی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے میں۔ ایس ایم سی اور کیا کہتے ہیں اس کو، پرائس ایکشن، یہ وہ سارا کچھ ان سے ہم پاک صاف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ہی نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ جو آپ کو تجربے سے چیز مل جانی ہے نا، وہ آپ کے لیے 100% ایکوریٹ، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسپیشل اسٹریٹجی کورس ہیں، آپ کو میں ان کی طرف لے کے چلوں گا۔ آپ کو کوئی بھی سبز باغ میں نہیں دکھاؤں گا، ہر ایک چیز کو پروف کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا ہماری اسٹریٹجیز واقعہ ہی کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ ان کا رزلٹ جیسا کہ میں نے شاید کل بھی بتایا تھا، کہ کلاسز کافی ہوتی ہیں، مجھے یاد نہیں رہتا کون سی کلاس میں کیا کچھ بتایا تھا۔ تو ابھی جو کہ آپ کی بیسک کلاس چل رہی ہے، تو کل بھی میں نے میرے خیال میں ذکر کیا تھا، ہماری اسٹریٹجی کا جو رزلٹ ہے وہ 80 سے 90%، بلکہ 100% تو ہوتا ہی ہے کبھی کبھی، لیکن اس میں ہم تھوڑی سی دیکھیں کہ مارکیٹ کے حوالے سے جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر بھی ہمارا جو ہے نا 80 سے 90% رزلٹ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جتنی بھی آپ ٹریڈیں لگائیں گے، جن میں فرض کریں آپ نے 10 ٹریڈیں لگائیں، 10 میں سے آپ کی 8 سے 9 ٹریڈیں آپ کی ضرور پروفٹ میں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آپ ہمارے ساتھ آخری سٹیج تک چلیں گے، اور یہ ہم آپ کو پروف بھی کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ بیسک کورس ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ماسٹر ٹریڈر بندے بھی آئے ہوں ہمارا نالج چیک کرنے کے لیے، یا ہمارے میتھڈ کو چیک کرنے کے لیے آئے ہوں، تو ان کے لیے یہاں پہ، کیونکہ یہ بیسک چیز ہے، ان کو یہاں سے ملے گا تو کچھ نہیں، ان کو آگے جا کے ملے گا جب ہماری اسٹریٹجی کلاس سٹارٹ ہوگی۔ تو آلریڈی ہماری اسٹریٹجی کلاس چل بھی رہی ہیں، اگر کوئی بندہ غلطی سے بیسک کورس میں آ گیا ہے تو ہماری اسٹریٹجی کلاس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے وہ فری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ منڈے سے یا اس سے اگلے منڈے کو یہ ہمارا جو پیڈ کورس ہیں، جو آلریڈی پہلے ہمارے چل رہے تھے، جس طرح ہم پہلے چلا رہے تھے کورس، تو فزیکل کلاسز بھی ہماری آفس میں چلتی ہیں، تو وہ بھی پیڈ ہیں۔ تو ابھی فی الحال آپ فری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اٹھائیں۔ اسٹریٹجیز کی ایک ایکوریسی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس ایکوریسی سے آسان الفاظ میں آپ کو میں کیسے بریف کر سکتا ہوں، وہ ایسے ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ ٹریڈنگ کی دنیا میں ادھر انویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں، تو آپ منتھلی 20 25 30 اور 40 ہزار روپے آرام سے، مطلب منیمم 20 ہزار اور میکسیمم 50 ہزار روپے بھی آپ منتھلی ارن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کی موومنٹ پہ۔ مارکیٹ اگر اچھی موومنٹ اپ اور ڈاؤن مار رہی ہے تو آپ ہماری اسٹریٹجی سے فائدہ بہت اچھا اٹھائیں گے، اور اگر مارکیٹ تھوڑی موومنٹ دکھاتی ہے تو پھر بھی آپ 1 لاکھ کے اوپر 20 ہزار پر منتھ کا پروفٹ آرام سے نکال لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بتانا ہے اسی طرح ہی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے تکے لگائیں گے، اپنے طریقے سے ٹریڈ کریں گے، تو اس کی جو ہے نا وہ کارکردگی کچھ اور ہوگی۔ سو کل کا جو سیکشن ہے وہ میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریڈ لگانے کا طریقہ، ٹریڈ کلوز کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں یہاں سے ٹریڈ لگانا چاہ رہا ہوں بائی کی، تو میں اس آپشن کا انتخاب کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ایک دفعہ بٹن پریس کیا تو میری بائی کی ٹریڈ ایکٹیو ہوگی۔ بائی کی ٹریڈ ہماری یہاں پہ یہ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ پہ جاؤں گا تو یہ میری ایک ٹریڈ میں نے ابھی لگائی ہے، وہ شو ہو رہی ہے، بائی میں جا رہی ہے یا سوری پروفٹ میں جا رہی ہے یا لاس میں جا رہی ہے، کیونکہ یہ میں نے بائی کی ٹریڈ لگائی تھی۔ اب اس ٹریڈ کو کلوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے۔ کلوز پوزیشن آپ کے پاس پہلی آپشن آ رہی ہوگی، اس کو آپ نے کلوز پوزیشن پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ پھر وارننگ آ جائے گی، کلوز ود لاس یا کلوز ود پروفٹ، یہاں پہ جو بھی چل رہا ہوگا تو یہاں پہ یہ آ جائے گا۔ تو جو ہی آپ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی۔ ہسٹری میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ اینڈ والی ٹریڈ جو ہے نا ابھی کلوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 0 پوائنٹ سم تھنگ لاس میں۔ سو ٹریڈ لگانے کا طریقہ اور ٹریڈ کلوز کرنے کا طریقہ تو آپ کو میں نے کل بتایا تھا۔ ابھی آج ہم اس میں ٹی پی اور ایس ایل لگائیں گے، کیونکہ اسکرین شاٹ لوگوں نے سینڈ کیے تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹی پی اور ایس ایل آٹومیٹک ٹریڈ کیسے ہم سیٹ کریں گے کہ کٹ جائے۔ تو فرض کریں جی میں اگین یہاں سے بائی کی ٹریڈ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بائی کی ٹریڈ لگا دی، تو بائی کی ٹریڈ میں نے اب ٹی پی اور ایس ایل لگانا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ٹریڈ ہماری چل رہی ہے بائی کی، اس کے اوپر میں کلک کروں گا۔ پہلے ہم نے آپشن استعمال کی تھی کلوز پوزیشن والی، اب ہم نیچے آ جائیں گے موڈیفائی پوزیشن۔ موڈیفائی پوزیشن پہ جب میں نے کیا تو یہ اس طرح کا آپ کو ایک اسٹرکچر سامنے آ گیا۔ تو 1982 یہ دیکھیں، یہ ہماری جو ہے نا وہ بائنگ ہے، بائنگ پرائس ہے، انٹری پرائس ہے، ٹھیک ہے۔
हम मार्केट में इंटर हुए थे, यहाँ इस रेट पे हमने क्या किया था कि हमने बाई की ट्रेड ली। अब ये 1982 है। अब 1982 से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टीपी लगा देंगे। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, ठीक है। ऑटोमेटिकली जितना आप यहाँ पे लिखेंगे उतना आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। फर्ज करें कि 1982 से तो आपने एंट्री ली, अब मैं यहाँ पे 1983 कर देता हूँ, ठीक है। ये तो जब मार्केट 1983 को टच करेगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जो भी हमारा प्रॉफिट बन रहा होगा। तो अगर मैं ऐसा लगाता हूँ, तो चूंकि ये बाय की ट्रेड है, तो मार्केट अगर नीचे जाती है तो मुझे नुकसान होगा। अब ज़्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, 1982 है। तो मैं कर देता हूँ जी, 1980 पे इसको कर देता हूँ। 1980 पे करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी ट्रेड जो है ना मॉडिफाई हो गई है। अब मैं चार्ट पे आऊँगा, तो ये हमारी जो थी ना एंट्री प्राइस, यहाँ से हमने बाय की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। और टीपी हमने ये लगाया हुआ है। अगर मार्केट इसको, ये ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है, अगर मार्केट इससे ऊपर जाके इसको टच करती है तो हमारी प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और मार्केट अगर नीचे आती है, इसको टच करती है, तो हमारी ट्रेड नुकसान में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं टीपी और एसएल लगाना, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लास को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और थोड़ा सा आपको एडवांस में भी मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने कल एक चीज़ आपको बतानी है, वो मैं अभी आपको इस क्लास में बता देता हूँ, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा कोई सीख लें। तो अभी आपको ट्रेड लगाने का तरीका मैंने बताया, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया, और अब ट्रेड के अंदर ही मैंने टीपी और एसएल लगाने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब आप इस ट्रेड के अंदर जब आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है, तो ये आपका एसएल भी और टीपी भी लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी 1980 पे एसएल लगा हुआ है, 1983 पे आपका टीपी लगा हुआ है, ठीक है। जब मार्केट इन लेवल्स को टच करेगी, चाहे नीचे की तरफ करती है या ऊपर की तरफ करती है, तो ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो नफा में और यहाँ पे नुकसान में क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी एक या दो और ट्रेडें लगा देते हैं। ये देखें, जैसे कि ये मैंने लगाई हैं ट्रेडें, तो कुछ बाय की मैंने लगा दी, कुछ मैंने सेल की लगा दी। अब डैशबोर्ड का मैंने आपको बताया था, सारी ट्रेडों का ये डैशबोर्ड चल रहा है। ये ओवरऑल जितनी भी ट्रेडें चल रही हैं ना, ये माइनस में चल रही हैं, इतना यानी कि लॉस है इसका, ठीक है। तो अब इसमें जो टीपीएसएल वाली जो ट्रेड है ना, वो हमारी पहले वाली है, बाकियों में टीपीएसएल नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये हमें मैनुअल ही काटनी पड़ेंगी, या फिर जब तक हमारा बैलेंस जीरो नहीं हो जाता ये चलती रहेंगी, या जब तक हमारी ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी ये चलती रहेगी। अब इनके अंदर टीपीएसएल कैसे लगाना है, अब इसके ऊपर फिर क्लिक करें, मॉडिफाई पोजीशन में आ जाएं, आपकी ये ट्रेड चल रही है। तो इसके अंदर फिर सेम वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। बाई की ट्रेड आपने ली हुई है 1981 से, ठीक है। अब आप टीपी लगा रहे हैं, जो कि बाई की ट्रेड है, तो 1983 पे अगर जाता है, या 84 पे या 85 पे, जितना भी आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा लें। लेकिन कोशिश करें कि सीखने की हद तक अगर आपने करना है, तो आप $2 का टीपी लगाएं, $2 का ही एसएल लगाएं, ताकि आपकी ट्रेडें जो है ना वो जल्दी जल्दी क्लोज हो जाएं और आपको समझ आ जाए कि वाकई ही ट्रेड मेरी टीपी और एसएल के साथ क्लोज हो रही है। ठीक हो गया। अब ये कल का जो आपका प्रैक्टिकल है, आपने जो स्क्रीन शेयर मुझे करने हैं प्रैक्टिस के, वो आपने अपने ट्रेड लगानी है और उसमें टीपी और एसएलपी लगाना है, ठीक है। अब इसमें इन ट्रेडों को क्लोज करने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। वैसे तो चले ये चलती भी रहे तो कोई नहीं, लेकिन डैशबोर्ड मैंने क्लियर करना है आपको। एक और चीज़ आगे बताता हूँ, बल्कि इसी में बता देता हूँ, ये ट्रेडें चलती रहने दें। तो अगर आपको लग रहा है कि, बल्कि हाँ, लिमिट ट्रेड का आपको बताता हूँ कि लिमिट ट्रेड आपने कैसे लगानी है। लिमिट का मतलब होता है कि आपने एडवांस में ही बुकिंग करनी है, कि यहाँ तक मार्केट आएगी तो यहाँ से मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, यहाँ तक मार्केट जाएगी तो यहाँ से मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो एडवांस आपने जो है ना वो बुकिंग करनी है, उसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड लगाना। अब फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि जी मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि, तो यहाँ से भी आप एडवांस में सेल की ट्रेड, यहाँ से जहाँ मर्जी आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। यानी मार्केट जब इसको टच करेगी तो सेल की ट्रेड आपकी एक्टिव हो जाएगी, अगर इसको सेल करेगी तो फिर सेल की हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जिस जिसको टच करती जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडें उठाएगी। हालांकि आपने मैनुअल जो है ना वो ट्रेड नहीं लगाई, खुद नहीं लगाई, आपने सिर्फ वो लिमिट ट्रेड लगानी है, ठीक है। लिमिट ट्रेड में जब भी मार्केट उस लेवल पे जाएगी तो आपकी ट्रेड जो है ना वो उठा ली जाएगी। अब
ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली का, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिमिट ट्रेड लगेगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी जिसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं अप और डाउन। इसको जहाँ पे भी रखें आप, यहाँ ये वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। फर्ज करें मैं इधर रखता हूँ जी, अब इधर रखा मैंने इसको, उसके बाद मैंने इस तीर के निशान के ऊपर क्लिक करना है। तो मार्केट की जो प्राइस चल रही है उससे ऊपर मैंने लाइन को रखा ना, तो अब प्लेस का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरी जो लिमिट ट्रेड है ना, ये यहाँ पे सबमिट हो गई है यहाँ पे। अब मार्केट जब जहाँ पे जाएगी वो लिमिट ट्रेड के ऊपर, तो आपकी ट्रेड वो जो है ना मार्केट उठा लेगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको सबको ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये लिमिट ट्रेड नीचे लगी हुई है, इसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड। अब ये एडवांस, ये सारी चल रही हैं ट्रेडें, ये एडवांस में हमने लगाई है। जब मार्केट जाएगी 1982 के ऊपर और 1982.28 के ऊपर, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना सेल की एक्टिव हो जाएगी। फिलहाल मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। फर्ज करें जी कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इधर आएगी और इधर से वापस बाय जाएगी, तो आपने इधर जो है ना, इधर इस एरिया में बाय की ट्रेड लगा देनी है। अब इधर बाय की ट्रेड आपने कैसे लगानी है, उसको हम लिमिट ट्रेड कहते हैं। आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, ये मार्केट रेट चल रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये दो दो लाइनें चल रही हैं। अब इसे नीचे हम लेके आएंगे तो हमारी बाय की ट्रेड लगेगी, इससे ऊपर लेके जाएंगे इसको तो हमारी सेल की ट्रेड लगेगी। अब मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ जी, तो ये मैंने ओके कर दिया। मेरी यहाँ पे ग्रे कलर की एक लाइन आपको नजर आ रही है, जब मार्केट इसको टच करेगी तो इधर से हमारी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। और अगर मार्केट इसको उठा के नीचे आती है तो हमें नुकसान होगा, अगर इसको उठा के ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये बाय की ट्रेड है। ठीक हो गया। तो उसी तरीके से ही अगर हम सेल की ट्रेड, लिमिट ट्रेड हम लगाएं, तो फिर उस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और हम यहाँ इसको रख देते हैं। जब मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, हम इसको देख रहे हैं। नीचे वाली लाइन को अगर मार्केट टच करेगी तो हमारी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, ऊपर वाली लाइन को टच करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अभी एक्टिव ट्रेड कोई नहीं है, ये लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। तो लिमिट ऑर्डर लगाने का मैं आपको जस्ट तरीका कार बता रहा हूँ कि इस तरह आपने लिमिट ऑर्डर लगाने हैं। और टीपीएसएल भी मैंने आपको बता दी है। ऐसी ही लिमिट ट्रेडों में आप टीपीएसएल भी लगा सकते हैं। अभी इसके अंदर टीपीएसएल नहीं लगा हुआ, इसके अंदर भी नहीं लगा, अभी ट्रेड उसने उठाई नहीं है, और टीपीएसएल हम पहले भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम मार्केट को वॉच करते हैं, हो सकता है अभी कोई ट्रेड उठा ले, ताकि आपको ये देखें अभी उसने टच किया था। अब हम ट्रेड हिस्ट्री में देखेंगे, जो हमारी ट्रेड पेंडिंग में थी ना, तो उसने जो है ना वो ट्रेड को उठा ली है। और अब ट्रेड हमारी रनिंग में है, नफा और नुकसान हमें जाहिर कर रही है। अब इसके अंदर टीपीएसएल कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो ट्रेड अभी उठाई नहीं गई, इसमें भी आप टीपीएसएल लगा सकते हैं। इसको आपने क्लिक करके रखना है, मॉडिफाई ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। तो आपकी बाइंग पोजीशन क्या है, ये 1981 है, तो आप टीपी लगा देते हैं। फर्ज करें मार्केट ऊपर जाती है 1983 पे, आप टीपी लगा देते हैं। और 1980 पे आप एसएल लगा देते हैं। तो मार्केट जब नीचे आएगी 1980 पे, तो आपकी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। कौन सी वाला ट्रेड? ये वाली नीचे वाली जो लगाई थी। ठीक है। अच्छा, अभी हमारा यहाँ पे टीपी भी हिट हो सकता है, एसएल भी हिट हो सकता है। तो इसके अंदर हमने टीपी एसएल अभी नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। तो ये चीज़ें उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होंगी। इस पे हमने कल आपके, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए प्रैक्टिकल, आपने ट्रेडें लगानी है, ट्रेडें क्लोज करनी है, ट्रेडों के अंदर टीपीएसएल लगाना है, लिमिट ट्रेड भी लगानी है। ठीक है। और जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा रिपीट सेक्शन में वीडियो क्लास को देख ले। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जिसको ना समझ आए वो मुझे पर्सनल में ये चीज़ें बार बार पूछने से पहले, क्योंकि लिंक होता है आपके ग्रुप में, मैंने शेयर किया होता है, आप उसको वीडियो को एक दफ़ा देखेंगे, दो दफ़ा देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अपना हाथ खड़ा करेगा। अब्दुल बासित साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे को ये पूछना था कि हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा ये बात की बातें हैं। अभी है। हम सर आपको बेसिक चीजें दे रहे हैं, आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपने ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेनी है, कौन सी, कब ट्रेड आप लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कब आपने नुकसान से बचना है। ये आगे की चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाती हैं हम आगे नहीं चलेंगे।
जी नेक्स्ट लुकमान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? लुकमान शेर साहब, अपना माइक अनम्यूट करें और आपका क्वेश्चन है तो वो कर लें। जी चले, नहीं बोलना तो आपकी मर्जी है। अरसलान असलम साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर ये जो ट्रेड लगाते हैं सर ये मैंने आज प्रॉफिट लिया है सर। वो मैडम को शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 372 का प्रॉफिट लिया है सर। माशाल्लाह, जबरदस्त। और सर ये ट्रेड आपने जैसे बताया सर, हम ऊपर लेवल तक जितनी भी रख सकते हैं लिमिट, वो जो दूसरी होती है सर 192 पता नहीं लिमिट रखते हैं ना, इतने तक क्लोज हो जाए और लॉस में इतने तक क्लोज हो जाए सर। ये अपनी मर्जी से आप जितना मर्जी लगा लें, लेकिन सीखने के लिए आप कोशिश करें दो दो तीन तीन डॉलर का प्रॉफिट लॉस सेट कर दें, ताकि आपकी जल्दी ट्रेडिंग क्लोज हो जाए, आपको समझ आ जाए कि वाकया ही ये ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और मोहम्मद इमरान साहब, आपका क्वेश्चन है कि? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पता करना था कि ये इंडिकेटर वगैरह ये जो ना आप बाद में हमें एंड में बताएंगे इंडिकेटर के बारे में ही के जी ये जिससे ये पता। जो, हाँ, अगला हफ्ता आपका इंडिकेटर के अबाउट स्ट्रेटजी क्लासेस का होगा इंशाल्लाह। एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे इसको। ठीक होगा सर। तो हम ये जो ट्रेडिंग वगैरह ले रहे हैं सर, ये बाइनेंस के छोड़ के इसके ऊपर ही लें जो आपने हमें बताया जी जी वो जी, उसका। बिल्कुल, आप बाइनांस को छोड़ दें। बाइनांस पे जो आप ट्रेड करते हैं ना, वो आपको इसमें मिल जाएगी। यानी बीटीसी में करना चाह रहे हैं, थीरियम में करना चाह रहे हैं, लाइट कॉइन में करना चाह रहे हैं, डॉज कॉइन में करना चाह रहे हैं, वो आपको हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। सीखना आपने यहीं से है, ठीक है? ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत तो शुक्रिया, आगे अल्लाह जाके हाफिज। हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे क्रिप्टो का, बाइनांस का। बाइनांस इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ 10% फंड बाइनांस में क्रिप्टो में पड़ा हुआ है, बाकी 90% फंड जो है ना, वो उसकी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही होती है। अच्छा, आसिम 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 परवेज साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो अपना हाथ हटा दें, ताकि मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊं। आसिम परवेज साहब, आपका अस्सलाम क्वेश्चन है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपने बाइंग पे ट्रेड में तो टीपी और एसएल लगाना बताया है, सेल में किस तरह लगाएंगे? जी मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपने साथ ही रहना, माइक बंद नहीं करना। ओके। सेम वही प्रोसेस सेल का भी है, लेकिन आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है उसको। जी अच्छा, ये सेल की ट्रेड आपको नजर आ रही है, लगी हुई है, ठीक है? जी ये सर। चल रही है। अब इसके ऊपर क्लिक करके ओके। रखेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे आ जाएंगे। अब हमारी एंट्री ओके। प्राइस क्या है? 1982, ठीक है? कहाँ पे है ये देखें यहाँ पे। 1982 से हमने क्या किया कि ट्रेड हमने लगाई है सेल की। अगर मार्केट 1982 से नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब हम टीपी किधर लगाएंगे? नीचे की तरफ। ये टीपी पे आ गए, टेक प्रॉफिट, ठीक है? तो सेल में नीचे यहाँ की हम, तरफ लगाएंगे। ये जाहिर है सेल की ट्रेड है ना, तो मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट देगी ना। अब 1982 से आपकी एंट्री है, ये 1900 हम 80 लगाएंगे तो हमारा टीपी हिट होगा ना। नीचे जाएगी मार्केट तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेड ही सेल की है। और उसी ओके। तरह अगर मार्केट हमारे मुखालफ ऊपर चली जाती है, तो ऊपर अभी हम इसको कर देते हैं जी, 84 पे कर देते हैं। अब 84 पे मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे आपको नजर आ गया वो ऊपर, ये देखें यहाँ 84 है। जब मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया? और नीचे जब इसको टच करेगी तो ये हमारा प्रॉफिट में ट्रेड जो है ना, वो क्लोज हो जाएगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और समीउल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, कोशिश करें आप क्वेश्चन टाइम से किया करें, और वो क्वेश्चन किया करें जिसमें आपको भी फायदा हो और टीम को भी फायदा हो, जो सीख रहे हैं दोस्त उनको भी पता चल जाए। उमर फारूक साहब, आपका क्वेश्चन है कोई?
جی سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ہم ٹریڈ لگاتے ہیں، مطلب کہ $1 کی ہم نے ٹریڈ لگائی ہے، تو اس میں سے میں نا 0.50 پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں، تو وہ $0.5 آئے گا، یہ جو ہم نے $1 لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر $1.5 آئے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے تھوڑا سا ڈیپلی سننا ہے اس بات کو، کہ فرض کریں آپ نے 1990 سے لی بائی کی ٹریڈ، ٹھیک ہے، جی 1990 سے آپ نے لی بائی کی ٹریڈ، اور آپ نے ٹی پی لگا دیا 1990.50 پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو $0.5 جو ہے نا وہ پروفٹ آ جائے گی، اگر $1 کی ٹریڈ ہے آپ کی 0.01 کی ہے تو، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ کل ملا کے 1.5 ہی ہو جائے نا؟ نہیں 1.5 کیوں ہوگا نا، وہ ہاف ہی ہوگا نا، 1.5 کیوں ہوگا، وہ آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ جسٹ انویسٹ ہوا ہے، آپ کا وہ ویسے کا ویسے واپس ہی آنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں، میں یہی یہ آپ کو کنفرم کر۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ویسے اس کی تھیوری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ٹھیک، اچھے ٹریڈر بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے یار اس کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے لے کے چلیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ چیزیں بریف کریں گے، ایسا ایسا اوکے، آپ کو پھر خود سے سمجھ آئے سمجھ گا۔ آئے گی۔ ہاں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، فرض کریں آپ نے 1990 سے، یا ابھی مارکیٹ کتنے میں چل رہی تھی، 1980 پہ چلے لگا لیں، اچھا 1980 سے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بائی کی ٹریڈ لگائی 0.01 کی، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کا ٹی پی کہاں پہ لگایا، 1982 پہ، تو $2 کا وقفہ تھا نا، تو آپ کو $2 کا پروفٹ مل جائے گا، یہ اس ٹھیک ہے، کی تھیوری ہے۔ تو ٹھیک۔ ابھی علی بھائی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، یہ پوچھنا تھا کہ اسٹارٹ سے لے کے لاسٹ تک ہم لوگوں نے میٹا ٹریڈ 5 میں ہی کام کرنا ہے؟ جی جی، ٹوٹل میٹا ٹریڈ 5 پہ آپ کو گائڈ کیا جائے گا سر۔ مطلب جب اگر ہم لوگ انویسٹ کریں گے تبھی میٹا ٹریڈ 5 ہی چلے گا؟ ہاں بالکل، ٹریڈنگ آپ نے یہیں پہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ویلکم۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہے جن کا ہو گیا وہ ہاتھ ہٹا دیں۔ محمد عمران صاحب، آپ کو میں نے میرے خیال میں انمیوٹ کیا تھا شاید۔ عمران بھائی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ محمد عمران صاحب، اچھا نہیں ہے۔ ارسلان کا بھی نہیں ہے۔ ارسلان صاحب آپ کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم فزیکل السلام۔ کلاس لینی ہو تو سر، جی جی وعلیکم السلام، جی جی۔ فزیکل کلاس لینی ہو تو سر، فزیکل تو آپ پھر آفس آ سکتے ہیں، گجرا والا میرا آفس ہے، 2 سے 4 کا ٹائم ہوتا ہے فزیکل کلاس کا۔ سر میں ویسے رہتا رحیم خان میں ہوں سر، اور ہاں تو یہاں اتنی سے دور ادھر آپ کوئی، آ نہیں سکتے، ہاں جی اتنی دور آپ آ نہیں سکتے نا۔ جی سر، ادھر کوئی ہاسٹل وغیرہ ہو تو پھر آ سکتے ہیں سر۔ ہاں نہیں، ہاسٹل آپ کو مہنگا پڑے گا، آپ خرچہ بھی کرنا پڑے گا، پھر کھانے پینے کا بھی، اور 1 گھنٹہ تو ہم نے کلاس دینی ہوتی ہے، آپ کوشش کریں آن لائن سیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے آن لائن فری کورس جو ابھی کر رہے ہیں وہ کر لیں نا، تو تھوڑی بہت کنفیوژن جو ہوگی آپ 1 2 دن آ کے ادھر سیکھ کے چلے جائیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں۔ اوکے سر، تھینک یو سو مچ۔ جی کوشچن کافی ہو رہے ہیں آپ بندے، چلیں کوشچن لے لیتے ہیں۔ عاصم پرویز صاحب آپ کا کوئی کوشچن؟ چلیں جی کوئی نہیں ہے، راجا صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، راجا صاحب 1 منٹ، عاصم پرویز صاحب نے کر لیا ہے اپنا مائک ان میوٹ۔ جی پرویز صاحب آپ بات کریں۔ کر لیے یار۔ عاصم پرویز صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں جی مائک ہی بند کر گئے ہیں، اچھا راجا، راجا صاحب آپ، السلام علیکم السلام۔ سر، کل آپ نے بتایا کیا ہے میٹا 5 ڈاؤن لوڈ کرے، تو میں نے میٹا 5 ڈاؤن لوڈ کرا تھا پر وہ انسٹال نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے میٹا 4 کر دیا تھا، تو یہ ایک ہی چیز ہے یا اس کو ہی کرنا چاہیے؟ جی راجا صاحب، ایک تو آواز آپ کی کلیئر نہیں مجھے آئی، مجھے کچھ اس طرح کی سمجھ آئی ہے کہ میٹاڈیٹ 5 آپ نے کیا تھا تو اس میں کوئی پرابلم ہے یا جو بھی ہے، ایک تو آپ اپنے ایڈمن سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائڈ کر دیں گے،
اور آپ کو کوئی ایڈمن اگر اپلائی نہیں کرتا مجھے پرسنل میسج کر لیجیے گا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گا۔ تو میٹا ٹریڈ 5 آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اسی پہ ہی آپ پریکٹس کیا کریں گے۔ جی Oppo A57 آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ وائس رام۔ سر میں نے پوچھا تھا کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا میٹا ٹریڈر 5 اپنے لیپ ٹاپ پہ، لیکن اب دوبارہ اس کو انسٹال کیا ڈیو ٹو سم ایشوز، وہ دوبارہ بھی انسٹال نہیں ہو پا رہا۔ اور کائنڈلی میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ ہم منیمم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں؟ جی لیپ ٹاپ پہ آپ میٹا ٹریڈ 5 انسٹال نہ کریں، نہ ہی آپ اس پہ ٹریڈ کریں، موبائل پہ کریں، موبائل پہ پریکٹس کریں، تبھی آپ کو ہماری چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ اور منیمم ڈپازٹ آپ کر سکتے ہیں تقریباً پاکستانی 6,000۔ ٹھیک ہوگا سر۔ میں جی معذرت کے ساتھ میں نے مائک میوٹ کر دی کیونکہ کافی ساری کوشچن ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کریں ایک ایک کوشچن کریں۔ آسک ٹو ان میوٹ محمد پتہ نہیں کیا نام لکھا، خزامیہ۔ جی بھائی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ بنایا ہے، تو اگر ہم نے یعنی پیسے لگانے ہو تو پھر ڈیمو اکاؤنٹ میں لگائیں گے؟ نہیں نہیں، اوریجنل بنے گا نا آپ کا اکاؤنٹ، آپ کی یہ کلاس کا مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اگلی کلاس بھی مکمل ہوگی، تب ہم کہیں گے آپ کو اوریجنل کیسے کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ جی آپ کی وہ ڈسٹربنس بہت تھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کلاس کرنے کے بعد اس سے اگلی کلاس کرنے کے بعد آپ اوریجنل کریں گے، اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے نقصان کرے گا، وہ پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری بات کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نقصان اگر آپ کرتے ہیں تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ٹریڈ کریں گے تو نقصان کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو علی ویس آپ کا کوئی کوشچن؟ ابو بکر آپ کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر لیپ ٹاپ پہ یہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے کیا انسٹال کرنا ہوگا؟ لیپ ٹاپ پہ آپ میٹا ٹریڈ 5 آپ کو مل جاتا ہے اپلیکیشن، آپ ادھر سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہم بریف نہیں کریں گے لیپ ٹاپ پہ کبھی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی محمد ابرار آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ چلیں جی کوشچن کافی ہو گئے ہیں، کلاس کو اپلوڈ کر دوں گا میں یوٹیوب پہ۔ جی ابرار بھائی آپ آگے ہیں، کوشچن ہے آپ کا؟ ابرار صاحب آپ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک ان میوٹ کیا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اچھا میسج دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا میسج میں ہو۔ سر میں ٹریڈ کی ٹائمنگ کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ جی پروفیٹیبل ٹریڈ کیسے لینی ہے وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو گائڈ کریں گے۔ باقی انشاءاللہ ایک لکمان صاحب، اچھا لکمان صاحب کا کوئی کوشچن ہے کوئی؟ لکمان، جی لکمان افریدی صاحب آپ اپنا ان میوٹ کریں مائک۔ جی آپ نے میسج میرے خیال میں کیا تھا کہ آپ میرا کوشچن نہیں سنتے ہو، تو میں آپ کو مائک آپ کا میں نے ان میوٹ کیا، اب آپ بات نہیں کر رہے، آپ نے پھر میوٹ کر دیا۔ چلیں جی کلاس کا ٹائم کافی ہو گیا، ریکارڈڈ کلاس آپ کو مل جائے گی، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔